Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Meyrimdi, urayimdi Allah Ta'ala'nın atımenen başlap jaratkan Allah Ta'ala'a maqtaular. Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem salavatlar aytып. Hormatly musulman bir tuğanlar, bugünkü cuma bayanında, cuma sabahında sizler menen Kudayım buyursa Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem örnek bolup, ülgü bolup körsetip ketken ıntımak, birimdik, musulmanlar bir dene, bir can, ulutçulduk, uruuçulduk, bölüngöndük, adam öldürgöndük, biri-biribizge zorduk körsetken, korduk körsetken, biz musulmanlarga taandыk emes bolgon sıfatlar jönünde söz kılabız Kudayım buyursa. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'nin ulu sahabalarından, bul sahabаны bugün bizden kovamçılıktın değerlik bardığı tanıydı. Al, mına oşol Peygamberimizin azançısı namını algan Hazreti Bilal, Muezzinu Resulillah, Peygamber'in azançısı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Fathu Mekke olup Kayra'dan Mekke'ye Müslümanların koluna ötkende, o Bilal azan aytkın deydi, Kaaba, kara taşın üstüne çıkıp. Mına oşol adam balasının jönököylügü, kiçipeyildүүлүgü adamın darajasını kötörötken. Oşol jerde ataktuu sahabalar bar ele. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem mına oşol jerden en ataktuular, batırlar, generalдар Hazreti Umarlarga emes, balkim Efiopadan kelgen Arap bolbogon, tüsü dagı, öңü dagı, kelbeti dagı, tili dagı Araptarga okşogon Efiopalık negirlerden bolgon Hazreti Bilal'ge o Bilal azan aytkın deydi. Hazreti Bilal azan aytkanda al doğurdu İslam küçögön menen birok ar doğurdu janakı koy aksağı menen жүздеп arasında bardığı özün musulman kılıp körsetken menen birok жүрөгü menen imanга kelelek argasızdan iman janakı dinsizligin, musulmansızlığın imanın jaşırıp жүрgön janakında eki жүздүүлөр бар эле. Hazreti Bilal azan aytkanda akırın çekege çıkıp kebir içinde janakında жүрөгүндө oorusu barlar. Al ooruu degende bugün insult, infarkt emes, balkim kör albastыk oorular, ulutçulduk, uruuçulduk ooruulары var kebiröөлөр. Peygamber Muhammed uşul kara kargadan başkаны tapпай kalıpпы deydi. Kara karga dep Bilal'din negirligini aytadi. Allah Taala mına uşul uçurda alardın uşul sözünden keyin keremetli Kur'an'da Hucurat Suresi'nin 13. ayatını düşürüyor. Al ayet. Estağfirullah. Ya Yuhannas, o adamlar, inna halaknakum min zekerin ve unsa, biz selerdi bir erkekten bir ayaldan yarattık. Adam ata Havva'yı özlem. Ve cealnakum şuuben ve kabaila. Selerdi biz bir atadan birinin yaratkandan keyin ulut uru kılıp yarattık. Lita'arafu, biri-biriңermen tanışыңar üçün, biri-biriңermen mamile kılışыңar üçün, litata'awan, biri-biriңerge jardam berişiңer üçün. Inna akramakum indallahi atqakum, çındığında Kuday Taala'nın aslında silerden darajalığıңar, avtoritetiңer, kıyınыңar, atqakum, takvadarıңar, Kudaydan köөрөөк korkkonuңar deydi. Innallaha alimun habir, Allah Taala bardık nerseni bilip duruucu kabardar zat deydi. Allah Taala keremetli Kur'an'da o adamlar bir atadan biriniden jarattım, silerдің arаңарda darajalığıңar, Kudaydan korkkonuңar deydi. Biri-birimiz menen ынтымак болуу. Sen Özbeksin, Kırgızsın, Türksün, Tatarsın dep kemsinpesten La ilahe illallah degen musulman bir tuğanım dep ынтымакта жашап, ошолорду өзүбүз менен бирдей коюу кереметli Kur'andагы аятка таяна турган болсок, Kudaydan korkkoндуктун белгилеринен дейт. Inna akramakum indallahi atqakum, Allah Taala'nın aslında sыйлууңар, урматтууңар, Kudaydan köөрөөк korkkonuңар дейт, урматтуу musulman bir tuğanдар. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem la farqa beyne arabiyyin ve la acemi. Arap menen Arap emesin hiçbir ortada ayırması yok. Ve la abyada ve la asvat. Ak menen karanın biri-birinin ortasında artıkçılığı yok. İlla bit takva, takvalıkta gana deydi. Arap menen Arap emes, ak menen kara ortalarında hiç kanday ayırma yok. Bir gana takvalık menen gana ortalarında ayırma olur deydi. Fil İslam neyse hunaka lawnun aw şaklun muayyan. İslam'da belgülü bir kelbet, belgülü bir tüs yok. Mına uşular musulmanlar aktar eken, kaçoktar eken, kıyındar eken, uzundar eken, kıskalar eken, arıktar eken, ponçikler eken degen İslam'da belgülü bir kelbetke, belgülü bir tüske uşul musulmanlar degen kriteri yok. Musulman bardığımızdı kamtı oladı. Bardığımız öңübüzgө, tüsübüzgö, tilibizge karabastan la ilahe illallah degenler musulmanlar bir tuğandarbız. El-İslam yaktul el-unsuriye. İslam bul ulutçulduktu, uruuçulduktu menmensingendi
жоқ қылған дин, өзгөчөлөнткен дин, урматтуу мусулман бир туугандар. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям ал-му'минул му'мин кал-бунyan яшудду бa'духу бa'да. Момун момунду бөлүп жарбайт, момун момунду кемсинтпейт. Балким момун момунга бир имаратта кыналган кирпич сыяктуу бирин-бири толуктап турат дейт. Момундар бирин-бири кубаттап турат, толуктап турат, кооздоп турат. Бир имаратта жанакындай кыналган кирпич сыяктуу дейт, урматтуу мусулман бир туугандар. Ал-муслим ахул муслим, мусулман мусулмандын бир тууганы, ла язлимуху ва ла юслимуху. Ал мусулман мусулманга зыян бербейт. Мусулман мусулманды экинчи бир динсизге же экинчи бир мусулманга салып бербейт. Муну кордой бер, муну анте бер деп бирин-бири сатпайт. Мен кана фи хажати ахихи кана Аллаху фи хажати. Ким бир мусулман бир тууганынын жардамында болуп, жардам берип коеюн деп, муктаждыгын аткарып коеюн деп жүргөн болсо, Аллах Таала ал адамга жардам берет. Ва мен фарража ан муслимин курбатан фарража Аллаху биха анху курбатан мин кураби яумил кияма. Ким бир мусулмандын кайгы капасын кетирип коеюн. Ушул байкуш кыйналып калыптыр, ушунун иши жүрүшпөй калыптыр. Ушул бүгүн проблемага тыгылып калыптыр. Ушунун проблемасын чечип берип коеюн, кайгысына көмөктөш болуп коеюн деп бирөөгө жардам берген болсо, Аллах Таала ал пенденин кыяматтагы кайгысын, проблемасын чечет дейт. Бул дүйнөдөгү проблема кээде бизнестен, акчадан, ден соолуктан, дагы бир нерседен болгон болсо, кыяматтагы проблема бир эле нерсе эптеп тозоктон кутулуу. Бүгүн бир бул дүйнөдө кайгырган, кыйналган инсандын муктаждыгын бүтүрүп койгон болсоңуз, Аллах Таала кыяматтагы сиз кыйналган, муктаж болгон, проблемага кабылган күнүңүздө жардамчы болом дейт. А кыяматта Кудай Тааланын жардам берүүсү бул тозоктон куткаруу менен болот, урматтуу мусулман бир туугандар. Ва мен сатара муслимен сатарахуллаху яумал кияма. Кимде ким бир мусулмандын айыбын жашыра турган болсо, Аллах Таала кыяматта анын айыбын жашырат дейт, урматтуу мусулман бир туугандар. Демек, момундар бир дене сыяктуу болуш керек, бири-бирине зулум кылбайт, бири-бирин аңдыбайт, бири-бирин сатпайт, бири-бирин мына ошол эмне жанакындай бир жардамсыз калтырбайт. Ким бир момунга жардам берсе, Аллах Тааланын жардамында болот. Ким бирөөдүн проблемасына, көйгөйүнө жардамчы болсо, Аллах Таала кыяматтагы көйгөйүн чечем. Ким бир момундун айыбын жашырса, Аллах Таала кыяматта анын айыбын жашырат дейт. Кыяматта шерменде болгондон Кудай Таалам бардыгыбызды сактасын. Тилекке каршы бүгүн соцсеттин заманында такталган, такталбаган, билген, билбеген маалыматтарды таратып, кээ бир инсандардын бир үй бүлөлүк маселеси чыкканда дагы, бир аялы менен таарынышып кетсе дагы, башка болуп кетсе дагы, как будто ошолор менен чогуу жашагандай, чогуу жаткандай, кээде адамдардын бир үй бүлөлүк проблемасынан бери ашырып, башка кылып рекламалап айтып, шерменде кылып аткандыгыбыз, бул биз момундарга бүгүн кыйын болуп, даратталып жумага келгендерге жарашпаган сыпат. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям илтамис ли ахикал муслим 70 узран. Бир момун мусулман бир тууганыңа жаман күмөн кылуудан сактанып, бул ишти кылбайт эле. Бул жок жерден аялын урбайт эле, же жок жерден сөгүнбөйт эле, же жок жерден мошенничество кылбайт эле, жок жерден алдап кетпейт эле деп 70 үзүр издегин дейт. Байкуш кыйналып калса керек, антип калса керек, ушуга мажбур болсо керек деп. Эгер 70 шылтоо издеп дагы таппастан акылың жетпей калган болсо, менин башым жетпей аткан башка бир себеп бар. Бул мен тааныган таксыр атайлап мындай кылбайт деген дейт. Бир момунга жакшы күмөн кылыш үчүн анын бир жаман ишин көрүп калсаң, бул жаман ишти кылышына муну нерсе байкушту турмуш мажбурласа керек, антса керек, мынса керек деп жакшы күмөн, жакшы себептен 70 издегин. Эгер ошондо дагы таппаган болсоң, балким мен билбеген башка бир себеби бар. Атайлап мындай кылбайт бул таксыр деп койгон дейт. А биз чогуу жашагандай башкадай бири-бирибизди шерменде кылып аткан, айтып аткан, ушактап аткан, жанакы ери катын урушат, эси кеткен болушат дейт. Биз жанакындай болушуп бүткөнгө чейин алар кайра табышып алып жашап атат. Тилекке каршы такталбаган маалыматтар менен канча күнөөкөр болуп атабыз. Мен сатара муслимен сатарахуллаху яумал кияма. Ким бир мусулмандын айыбын жашырса, Аллах Таала кыяматта анын айыбын жашырат дейт Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям. Демек, биз мусулмандар бири-бирибиздин пайдабызга жаралганбыз. Бири-бирибизди колдогонго жаралганбыз. Кордогонго, шерменде кылганга эмес. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям ва тааван алал бирри ва тақва. Жакшылыкта, таквалыкта бири-бириңерге колдоочу болгула, жардамчы болгула. Лан таналул бирра хатта тунфиq мимма тухиббун. Силер жакшылыкка жетпейсиңер, өзүңөргө жакшы көргөн нерсени өзгөлөргө бермейинче. Өзүң шерменде болгонду каалабайсың, уят болгонду каалабайсың, кылган бир жаман ишиңди кайын журтуң билишин каалабайсың, аялың билишин каалабайсың. Бирок өзгөлөрдү кайра
100 жыл мурдагы информацияны табып алып, такталбаган маалыматтар менен жанакында уят карганды, шерменде кылганды токтотушубуз керек, урматтуу мусулман бир туугандар. 3-нчү этажда подвалда дагы жай бар, анан сыртта дагы келемдерди салып аласыздар, من مشى في عون أخيه ومنفعته فله ثواب المجاهدين في سبيل الله. Kim bir musulmanга пайда берейин деп, ошого жардам берип коеюн деп баскан болсо, Аллах жолунда жихад кылгандай соо болот. Инна лиллахи халкан халакахумуллаху лиқадаи хаваижин нас. Аллах таала кээ бир адамдардын муктаждыгын бүтүрүү үчүн жараткан. Ала аля нефсиги алла юазибухум биннар. Аллах таала ошондой пенделерин, бул адамдарга дайым жардам берип жүрөт, башка кылып жүрөт деп жараткан пенделерин azap tavaştı özüne özü uada bergen. Faiza kana yawmal qiyama wudiya lahum manabir min nur. Kıyamet bolganda bul dünyada adamların faydasına, jardamına jaralgan insanlar, musulmanlarga jakşılık bilen alektengen adamlar, yuhaddisun Allah Taala ve nas fil hisab. Adamlar kıynalıp esep berip atkan uçurda, ötken ömürünün Kuday Taala atçot berip atkanda, bular nurdan bolgan minbardarda es alışat, esepsiz beşike kirişet deyt, urmatlı musulman bir tuğandar. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem men sa'al yahil muslim fi hayacatin faqudiyat lahu aw lam tuqda. Kim bir musulmandın işine jardan berip koyun dep barıp disvitin oşonun işine jardan berdi. Jardan beri albay kaldı. Bardı ile kolundan kelbey kaldı. Gafarallahu lahu ma taqaddama min zanbihi ve ma ta'akhkhar. Allah Taala oşol pendenin ötkön jana kelerki günelerin bardığın keçiret deydi. Şum kardamlar kişine kıynalıp kalktı, bak jardan berip koyun dediniz. Kelip jardan bergen bolsanız dagı, kelseniz menin problemim sizin kolunuzdan kelbeytken jardan bere albasanız dagı. Jardan berip koyun dep niyet kılıp uydan çıkkandığınız üçün Allah Taala ötkön jana kelerki günölerin keçiret. Wa kutuba lahu bara'atan. Oşol insanga eki kutuluğuga sertifikat berilet, eki kutuluğu жазылынат. Al bara'atun minan nar ve bara'atun minan nifaq. Eki yüzdülükten kutulat. Allah Taala'nın kıyamettagi azabı tozoğundan kutulat deyt. Biröөгө jardan berip koyom dep үйүнөн чыккан адам. Биздикилер бүгүн диванда жатып алып, biröөгө жардан бере эмес, канткеде ушул бирөөдүн дагы бир нето видеосу чыгат, bir приколу чыгат, башкасы чыгат, шарманда кылайын, бөлүшө коеюн, тарката коеюн деп, мына ошол эмне бири-бирибизди аңдыган, бири-бирибизди шарманда кылган. Кудай сактасын. Атыбыз мусулман болгон менен, тилибиз менен, колубуз менен кылып аткан ишибиз мусулманга бир такыр жарашпаган иштер болуп атат, урматтуу коомчулук. Ал муслим, мусулман деген мен салим ал муслимуна мин лисаниhi ва ядиhi. Адамдар анын колунан, тилинен зыян чекпесе, мына ошол мусулман, урматтуу мусулман бир туугандар. Мен qada li akhil muslim hajatan kuntu waqifan inda mizanihi. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям ким бир мусулмандын муктаждыгына жардам берип, колдоо көрсөтүп койгон болсо, мен кыяматта ал пенденин сооп таразасынын алдында турамын. Fa in raja'a wa illa shafa'tu lahu. Сооп таразасынын алдына карап турамын. Эгер өзүнүн сооптору менен бейишке кирип кеткен болсо, кирип кетти. Эгер сооптор бейишке кирүүгө жетпей калган болсо, ал пендемди мен шафаат кылам дейт. Бул дүйнөдө жүргөндө бири-бирине жардам бергендер. Ажылык кылгандар деген жок, намаз окугандар деген жок, орозо кармагандар деген жок, садака бергендер деген жок. Өзүнгө окшогон бир мусулман менен жакшы мамиледе болгондор дейт. Аллах Таала бизди туура орозого, намазга буйруган, бирок андан дагы ашып адамгерчиликке көбүрөөк чакырган. Бири-бирибиз менен ынтымак жашаганга, биримдик жашаганга. Тилекке каршы, урматтуу мусулман бир туугандар, каалагандай жашап, мусулманчылыгыбызды, пендечилигибизди унутуп койгондугубуз өкүндүрөт, урматтуу мусулман бир туугандар. Тилекке каршы, мына ушундай бир эмне күнөөкөр пенделерге айландык. Улутка, урууга бөлгөн чоң күнөө. Мына улутубузга, уруубузга карабастан мусулман бир тууганым деп жардам берип коюу өткөн жана келерки күнөөлөрдүн кечирилишине, кыяматта кокус жолубуз болбой, бейишке өзүбүздүн сооптор жетпей калса, пайгамбардын шафаат болуп, адвокат болуп, тозоктон кутулушубузга себеп болот экен ынтымак болгондугубуз. Ал эми бөлүп жарган, улут деген, уруу деген, бирибизден бирибизди төмөн көргөндүк, бул чоң күнөөлөрдөн. Hazreti Bilal Эфиопиялык негрлерден эле. Күндөрдүн биринде улуу сахабалардан Абу Зар ал-Гуфари, эми биз канчалык ыйманга келбейли, канчалык мусулман болбойлу, мурдагы кээ бир адаттар калып калат. Абу Зар ал-Гуфари Hazreti Bilalди көрдү дагы, "Я Ибн Савда" деди. Каракаттын баласы кандай деди. Hazreti Bilal эми негир аялдын баласы, каракаттын баласы кандай деди. Туура эле айтты өзү, каракаттын баласы действительно. А бирок Hazreti Bilal, sen meni apamады
жанакындай апама сөз тийгиздиң. Бизче айтканда апамды сөктүң дегендей бир кабыл алып, сен эмне үчүн менин апам менен мынтип мени шылдыңдайсың, басынтасың деди. Маселе пайгамбарга чейин жетти. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям Абу Зар ал-Гыфариге карап туруп, "Я Абазар, айяртаху би умми", сен бир адамды апасы менен жемелеп, апасы менен кемсинттиңби? Иннака имрун фига жахилия, сен мусулман болдум деп эдиң белең. Сенде жахилияттагы кылык ажоолуктар ошо боюнча турат экен да сакталып деди. Абу Зар ал-Гыфари ушу дүйнөгө апам менен туубай эле койсо болмок экен деди. Пайгамбардын оозунан ушунча мусулман болуп, мусулманчылык өркүндөп, өзүмдү мусулманмын деп, пайгамбардын жакынчы сахабасымын деп жүрсөм, "О Абу Зар, сен дагы эле баягы ойдон экенсиң да" деди пайгамбар. Бул сөздү уккан Абу Зар ал-Гыфари, "Лам талидни умми", апам мени туубай койсо ошол жакшыраак болмок экен пайгамбардан ушул сөздү укканга чейин деди. Абу Зар ал-Гыфари пайгамбардын астынан чыгып, эшиктин астына жатып, жанакындай жүзүн кумга коюп, турбай койду. Hazreti Bilal keldi. Hazreti Bilal keldi эле, Абу Зар ал-Гыфари өкүнгөндүгүн баяндап, "О, бир тууганым, мен жаагымды бул алоолонгон таштан, кумдан көтөрбөймүн, ушул жаагымды сен кара путуң менен тепсемейинче" деди. "Мени кечирип кой" деди. "Мен сени кемсинтипмин" деди. "Ошол мен кемсинткен өңүң менен, түсүң менен, жүзүң менен менин бетимди басмайынча мен жаагымды кумдан көтөрбөймүн" деди. Hazreti Bilal чуркап келип кучактап өүп, "Валлахи ла атау важхан сажадаллаха саждатан вахидатан", Аллахтын аты менен касам ичип айтам, Кудайга бир жолу сажда кылган адамды мен путум менен баспаймын деди. "О бир тууганым, мен сени кечирдим, капа болбо" деди. Бүгүн бир жолу сажда кылган эмес, ушул намаз окугандан бери чогуу жетелешип келген кошуналар мечиттен чыккандан кийин бирин-бири шубайт. Бирин-бири аңдыйт, бирин-бири шерменде кылат, бирин-бири көрө албайт. Мечиттен табышкан кудалар 2 күндөн кийин менсинип, текеберденип, балдарды, кыздарды убал кылып, ажыратып алып атат, башка кылып атат. Hazreti Bilal бир жолу сажда кылган адамга мен жамандык кыла албайм деген экен, урматтуу мусулман туугандар. Демек, башка улуттагы адамдарды кемсинтүү бул чоң күнөө, улутчулдук, уруучулдук биз мусулмандарга таандык эмес. Тил, түз, салт бул Аллах Тааланын бизге берген белеги. Бири-бирибизди тааныш үчүн, билиш үчүн, ааламда ушундай дагы адамдар бар экендиги үчүн. Демек, мусулмандар, мусулмандын баалуулугу анын ыйманында, адеп ахлагында, мана ошол жүрүм, турумунда экендигини урматтуу мусулман туугандар эстен чыгарбашыбыз керек. Лейса минна ман да'a ila asabiyyatin. Бизден эмес, улутчулдукка, уруучулдукка үндөгөндөр. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтат: "Ва лейса минна ман qatala ala asabiyyatin", улутчулдук деп, уруучулдук деп согушкандар, урушкандар бизден эмес дейт. "Ман мата ala asabiyyatin, лейса минна ман мата ala asabiyyatin", улутчулдук, уруучулдук деп өлүп кеткендер кыяматта бизден эмес дейт пайгамбарыбыз. Тилекке каршы бул окуя бизге раса таандык, али унута элекпиз. Арадан 15 жыл эле өттү. Улутчулдукка, уруучулдукка бөлүп, бири-бириге душмандык кылып, бирин-бири өлтүргөндөр пайгамбарыбыз бизден эмес дейт. Бул өтө оор сөз. Пайгамбардын желегинин астында тирилтем. Кыяматта мусулмандар менен чогуу болом деп улутубузга, уруубузга карабастан чогуу намаз окуп атабыз. Максатыбыз пайгамбардын желегинин астында тирилиш. А пайгамбарыбыз улутчулдукка, уруучулдукка чакыргандар, даават кылгандар, мен кыйынмын дегендер менден эмес дейт. Кудай сактасын. Урматтуу мусулман туугандар, бир аз өзүбүздүн оң жак, сол жактагы кошуналар менен болгон мамилеге, өзгөчө мына биздин Кыргызстан сыяктуу көп улуттуу эл жашаган жерде ошол бири-бирибизге кандай көз караштабыз, саламдарыбыз кандай берилип атат, чын жүрөктөнбү же эптемейби, же жалганданбы, ошол нерселерди мындай бир карап анализдеп коюңуздар. Улутчулдук, уруучулдук кыяматта пайгамбар менен чогуу тирилүүдөн тосуп коет экен. Wa min ayatihi khalqus samawati wal ard wa ikhtilafi alsinatikum wa alwanikum inna fi zalika laayatin lil alamin. Аллах Тааланын белгилеринен, бар экендигинин белгилеринен асман жерди жаратуучусу жана жараткандыгы. Wa ikhtilafu alsinatikum wa alwanikum, өңүңөрдү, тилиңерди ар түрдүү кылгандыгы Кудайдын бар экендигинин белгиси дейт.
өңүбүз ар түрдүү, түсүбүз ар түрдүү, тилибиз ар түрдүү болгондогусу Аллах Тааланын бар экендигинин белгилеринен инна фи залика ла аятил лил аламин, аламдагылардын баарына ушул нерседе Кудайдын бар экендигинин белгилери бар. Рум сүрөсү 22-аят. Урматтуу мусулман бир туугандар, я юханнас инна раббакум вахид. Пайгамбарыбыз коштошуу хутбаларында айткан сөздөрүнүн бири. О адамдар, силердин Кудайыңар бир. Ва инна абакум вахид. Атаңар бир, адам ата. Куллукум ли адам ва адам мин тураб. Барыңар адам атадансыңар. Адам ата болсо топурактан жаралган. Инна акрамакум индаллахи аткакум. Аллах Тааланын астында сыйлууңар, кадырлууңар, таквадарыңар. Ва инналлаха алимун хабир. Аллах Таала барын билүүчү, кабардар зат. Лейса ли арабийин аля ажами фадлун илля биттаква. Арабтын араб эместен, актын карадан айырмасы таквалыкта гана деп акыркы хутбаларымда бизге эскертет, урматтуу мусулман бир туугандар.